الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, biz endi izgi Ramazan ayının soңғы 10 kişine, soңғы 10 gününe yol tuttuk, şulay bit. Demek, bizning şuшы ayının en qadırlı, en kıymetli vakitlari bara. Hem elbette şuшы bereketli vakitlarda biz kubrak Allah'ın kitabını okurga, kubrak ibadet kılıga hem Allah'ını zikir ituge tuturga tiyişbiz. Hem Allah'ını zikir itu agar da Allah'ın bendeleri maksus Allah'ını iske alu için, anın dini turunda söyleşu için jıyılsalar, bu sebep bolan nersege Allah'ı Teala da şol mecliske jıyılgan bendelerinin isimlerin zikir ite. Özünün muhterem ferişteleri karşında. Hem bir vakit şunday hal bula, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşitke kilip kire, hem kure bir türküm sahabeler bir pişmakta jıyılışıp, vagazlaşıp oturalar. Dünya tügül, kalkuz sileşip tügül, Allah'ını zikir etip, Allah'ın sıfatların iske alıp, zikir meclisinde oturalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alar yanına kilede, sizni mında nerse kitirdi dey. Yani nindi sebep bilen siz mında jıyılıştınız, niye siz mında oturasız dey. Şundan sahabeler ona cevap bularak aytalar, ya Resulallah, biz mında jıyıldık birgine maksat bilen. Allah'ını iske alırga, hem anın dinin sileşirge, hem nişik Allah bizge dinni birip, bizge zor nimetin birdi dey. Mine şuşu dinni birip, bizni Müslümanlardan kılıp, bizge şuşu zor nimet birdi. Biz şunu gına sileşebiz, bütün bir sileşirey bir de yok dedi. Şundan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, siz dey Allah bilen ant etip ayta alasızmı dey, şunun için gına kildik deyip. Yani başka bir maksat da yok idi. Fakat Allah'ını iske alu, anın dinin sileşu. Bütün bir sebep de yok deyip, ant etip ayta alasızmı dey. Şundan sahabeler, ya Resulallah, Allah bilen ant etip aytabız, bütün bir sebep de kitirmedi bizni, fakat Allah'ını iske alu, hamanın dinin sileşuguna kitirdi dey. Şundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, min sizden dey şiklenip sıramadım dey. Hem Allah bilen ant etip ayta alasızmı deyip, şiklengenge etmedim dey. Mina Cebrail kildi dey. Cebrail ferişte kildi dey. Hem aytdı dey, mine şuşunda oturgan kişilerinin isimlerin Allah ferişteler karşında iske ala deyip aytdı dey. Yani mine şuşu mecliste oturgan Allah'ını zikir etip oturuşlarının isimleri anda Abdullah falan ulu, Mesud falan ulu deyip her birisinin ismin Allah-u Teala iske ala dey, özünün ferişteleri karşında dey. Mine bu Allah'ını iske alu meclislerinin bir derecesi. Eğer de şehir başlığı bir jıyılışta birer kişinin ismin alsa, hele anı gazetka yazıp çıkarsalar, mında indi şatlık üstüne şatlık kele. O, anı dey şehir başlığı daşı bile iken dey. Eğer de il başlığı alsa, kişi indi huştan yazırga mümkün şatlığından. Bütünüsüne haber bire, mine, mini iske aldı, o bit mini bile, mini hatta Putin de bile deyip, siyinleşek indi. Şulay bit, bütünüsüne siyleyecek. Uylap karağız. Allah'ını iske alıngan mecliste oturuşlarının isimlerin Allah iske ala. Allah iske ala. Zurlab iske ala. Hem ferişteleri karşında onların isimlerin ayta. Mine şu an göre
иншалла, әгәр дә безнең килүебез монда гыйбадәт максаты икән, һәм иртәрәк килүебезнең максаты Аллаһны зикр итү, Аллаһның китабын уку, аны искә алу, аның динен сөйләшү икән, иншалла өметебез зур, безнең дә исемнәребезне Аллаһ фәрештәләр каршында искә аладыр дип өметләнәбез, иншалла. Аллаһ насип итсә, берничә көн сезнең белән Аллаһының Фуркан сүрәсенең ахырына тукталырбыз. Фуркан айыру, различение дип килә. Һәм менә шушы Әл-Фуркан сүрәсенең ахыр аятларында Раббыбыз Аллаһ үзенең бәндәләренең сифатларын саный. Һәм шушы Аллаһка бирелгән бәндәләр, алар нинди гамәлләр кылалар? Аларның нинди сифатлары бар? Аллаһ Тәгалә шуларны зикр итә, һәм ахырда шушы сифатларга ия булган, шушы гамәлләрне кылган бәндәләрен нәрсәләр көтә? Җәннәттә Аллаһ хузурында Раббым Аллаһ шуларны безгә искә ала. Ни өчен? Чөнки шушы аятларда искә алынган Аллаһының бәндәләре, әлхәмдүлилләh, алар бездә була алабыз. Biz de алар кебек була алабыз. Һәм без дә аларда булган сифатлар белән сифатланып, аларга вәгъдә ителгән җәннәткә без дә кирә алабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә аны Коръәндә тиктималга гына искә алмый. Без шуларны өйрәнеп, шуларга ошарга тырышсын өчен, һәм моны хәтта Гыйбадур Рахман аятлары дип әйтәләр. Гыйбадур Рахман. Чөнки шушы Әл-Фуркан сүрәсенең 63-нче аяты ва Гыйбадур Рахман дип башлана. Ягъни рәхимле Аллаһның бәндәләре шундыйлар дип китә. Шундыйлар дип китә. Шуңа күрә менә монда сүз бара Аллаһның бәндәләре турында, Аллаһның куллары турында. Әлбәттә, кул сүзе ул безне бераз гына куркыта, бераз гына совет тәрбиясендә үскән кешеләрне ширкандыра. Ничек инде кул безгә бит әйттеләр, вы свободные люди дип. Әлбәттә, куллык ул хурлык. Кул булырга язмасын. Ләкин кемгә? Кулларга кул булырга язмасын Аллаһ. Аллаһка кул булу ул дәрәҗә. Бердән-бер дәрәҗә куллык мәсьәләсендә ул Аллаһка кул булу. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул бердән-бер гыйбадәткә лаек булган зат, һәм әлхәмдүлилләh Аллаһның балалары юк. Шуңа күрә ул безгә мөрәҗәгать иткәндә улларым, кызларым дип әйтми, без әти-әниләр балаларыбызга мөрәҗәгать иткән кебек. Ул һәр вакыт кулларым минем дип мөрәҗәгать итә. Ләкин шушы кулларым дигән аятларны изләп, шушы аятларның эчтәлегенә карасагыз, әлхәмдүлилләh күрәсез, Аллаһ нинди зур хөрмәт белән, нинди зур ихтибар һәм кайгырту белән мөрәҗәгать итә үзенең кулларына. Мәсәлән, Нәбби ибади, Коръән аяты. Минем кулларыма хәбәр бирди, әнни әнәл гафурур рахим. Дөреслектә мин гафу итүче һәм рәхимле ди. Дөреслектә мин гафу итүче һәм рәхимле ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва идә сәәләкә ибади анни", әгәр дә сиңа килеп пәйгамбәребезгә әйтә, минем кулларым минем турында сорашсалар, әйтти: "Фа инни кариб", мин аларга бик якын ди. Мин аларга бик якын ди. Шуңа күрә бик күп аятларда без күрәбез, Аллаһ рәхимле үзенең кулларына. Һәм әлбәттә, Аллаһның кулларына булган рәхимлеге әти-әнинең баласына булган рәхимлеге белән чагыша алмый. Чөнки Аллаһның рәхмәте шиксез. Һәм менә шушы аят ва Гыйбадур Рахман дип башлана. Аллаһы Тәгаләнең, ягъни ва Гыйбадуллаһ дип килми, Гыйбадур Рахман. Аллаһның 99 исеменең берсе Ар-Рахман. Аллаһ Тәгалә рәхимле. Аллаһ Тәгалә шәфкатьле. Һәм ул үзенең бәндәләрен рәхмәтендә яшәтә. Шуңа күрә Аллаһ ва Гыйбадуллаһ дип башламый, Гыйбадур Рахман. Рәхимленең бәндәләре аллазина ямшуна алал арди хауна. Алар да җир буйлап, җир өстендә түбәнчелек белән йөриләр ди. Тәкәбберләнеп түгел, түбәнчелек белән йөриләр ди. Ва иза хатабахумул җахилуна қалу салама.
Әгәр дә жахилләр хакыйкый гыйлемнән ерак булган, әдәбе булмаган, әдәпсез булган, әхлаксыз булган затлар, әгәр дә алар белән сөйләшә башласалар, әдәпсезлек белән, калу салама. Алар әйтәләр, сәлам сезгә. Мир вам. Без сезнең белән сугышмыйбыз. Без сезнең белән әрләшмибез. Син әдәпсез икән, мин әдәпсез булмыйм. Дип, калу салама, сәлам диләр. Менә бу 63-нче аят. Һәм менә бу аятны җәмәгать Аллаһ Тәгалә башлады 99 исеменнән бер исеме Ар-Рахман исеме белән. Әгәр Аллаһ теләсә, Гыйбадуллаһ дип башлар иде. Ләкин галимнәребез әйтә, ни өчен Аллаһ Гыйбадур-Рахман дип әйтте? Рәхимленең куллары. Чөнки Аллаһның кулы булу өчен Аллаһның рәхмәте кирәк. Без Аллаһның тугры куллары була алмас идек. Без иманга килә алмас идек. Беркем дә җир өстендә иманга килә алмас иде. Беркем дә андагы җахилиятен калдырып, хәмерләрен калдырып, зиналарын калдырып, бузыклык дөньясын калдырып, мәчеткә килә алмас иде. Аллаһның рәхмәте булмаса. Беркем дә кулына намаз китабы алып, намазлыкка басмас иде, Аллаһның рәхмәте булмаса. Шуңа күрә галимнәребез әйтте, Аллаһның тугры кулы булу өчен Аллаһның рәхмәте кирәк диде. Шуңа күрә Ибадур-Рахман диде, рәхимленең куллары диде. Һәм Аллаһ Субханаху ва Тааля икенче бер аятта әйтә: "Валаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху ма зака минкум мин ахадин абада." Әгәр дә Аллаһның сезгә фазилаты һәм рәхмәте булмаса ди, сез берегез дә бер кашанда чистарын алмас идегез ди. Шуңа күрә син мәчеткә килдең мулла малайы булганга түгел. Безнең кубалар, минем фәлән бабам мулла булган ди, үзе тахаратның т хәрефен дә белми. Шулаймы? Намазның н хәрефен дә белми. Ләкин күрешкән сайын шулай әйтә, мин фәлән мулланың, мәйтәм, син синең 3 мулланың оныгы булып та син намазга укымаган өчен сиңа 3 тапкыр гынах күбрәк мәйтәм сиңа. Шуңа күрә авызыңны ачып моны кешегә әйтә күрмә, бабаңнар рәнҗеп тора сиңа мәйтәм. Шуңа күрә нәрсә? Татар булган өчен дә түгел. Аллаһның рәхмәте булган өчен. Пәйгамбәребезнең бер дугасында шундый сүзләр бар. Пәйгамбәребез әйтә иде, Аллаһ белән ант итеп әйтәм, Аллаһның рәхмәте булмаса, без беребез дә хак юлда булмас идек. Беребез дә намаз укымас идек, беребез дә садака бирмәс идек ди. Шуңа күрә безнең иманлы булуыбыз, безнең Аллаһның диненә килүебез, булар бөтенесе дә кемнең рәхмәте? Аллаһның рәхмәте. Бездән түгел, Аллаһыдан. Шуңа күрә Аллаһка шөкер итәргә кирәк. Шуңа күрә Ибадур-Рахман дип башланды. Аллаһның бәндәләре ди түгел, рәхимле Аллаһның бәндәләре дип башланды. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә менә бу аятларда Ибадур-Рахманның 8 сыйфатын искә ала. 8 сыйфат килә. Иншалла, инде насип булса, без шушы 8 сыйфатны берничә көндә үтеп чыгарга тырышырбыз. Һәм иң беренче сыйфат Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва Ибадур-Рахман рәхимленең бәндәләре аллазина ямшуна алал арди хауна." Алар ди җир өстендә түбәнчелек белән йөриләр ди. Түбәнчелек белән. Һәм тәфсир галимнәре әйттеләр, түбәнчелек белән дигән сүз борыннарын чиеп, үзләрен әллә кемгә куеп, тәкәберләнеп, күкрәк киереп йөрмиләр. Алар иң беренче түбәнчел кем каршында? Аллаһ каршында. Чөнки тәкәбер ул беренче Аллаһ каршында тәкәбер, аннан кешеләр каршында. Шуның кебек мөмин дәген ул түбәнчел булырга тиеш беренче чиратта Аллаһ каршында. Аннарысын аның түбәнчелеге Аллаһ каршындагы ул бәндәләргә дә күчә, һәм ул бәндәләр каршында да түбәнчел булып йөри. Бу мөселманның сыйфаты. Мөмин кеше ул үзенең әхлагы белән дә, үзенең кешеләргә булган мөгамәләсе белән дә тәкәберләнеп йөрергә тиеш түгел. Һәм беләбез, тәкәберлек ул иң зур гынахларның берсе булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Иҗмахка кирмәсти шул кеше кемнең йөрәгендә тузан бөртеге кадәр генә дә тәкәберлек булса ди.
тузан бөртеге кадәр генә тәкәбберлек булса да, ул иҗмахка кермәстей, ягъни изге бәндәләр белән бергә. Димәк, ул җәһәннәмгә кереп, тәкәбберлеге өчен янашак булып чыга. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә түбәнчел булырга чакырды безне. Һәм башка аятларда да бар, җир өстендә масаеп йөрмә. Җир өстеннән тәкәбберләнеп йөрмә дигән башка аятларда бар. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, менә бу беренче сыйфат. Беренче сыйфат мөмин түбәнчел. Аллаһ каршында һәм бәндәләре каршында. Шуңа күрә мин мөселман булдым дип, дөнья кендеге булып, бөтен кешедән үзеңне өстен санап, башкалардан үзеңне акыллы санап, әлбәттә йөрү ул безнең сыйфат түгел. Шуңа күрә мөселман кешесенең аның йөреше дә, походкасы да ул түбәнчел булырга тиеш. Һәм үзен әллә кемгә куйып бирергә тиеш түгел. Ләкин икенче яктан, ягъни түбәнчел дигән сүз, ул шулай җыерылып, мескин булып, бер шундый ни булып, авыру булып йөрү түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул йөргәндә тау төшкән кебек, ягъни агып бара иде дип әйтелә. Шулай бит? Һәм җир аның каршында үзе җәйлеп бара иде дип әйтелә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ул булай торып, гарип гурәбә кебек йөрмәде, мескин булып. Әмма шул ук вакытта тәкәбберләнеп тә йөрмәде. Шулай бит? Тәкәбберләнеп тә йөрмәде. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб бер егетне күрә. Әмир булганда, Гомар халифа булганда, бер егетне күрә, яшь кенә сау-сәламәт егет, ул шулай әкрен генә бара шулай. Теге таяк кына тоттырга кирәк инде. Таяк кына тоттырга кирәк, теге бер шундый карт бабай кебек әкрен генә бара. Моны Гомар күрә дә, нәрсә булды синең белән? Авырыйсыңмы әллә ди? Нормаль кешеләр йөрми бит инде. Авырыйсыңмы әллә ди? Шуннан, юк, я әмирул мөминин, әй мөминнәрнең әмире, авырмыйм ди. Гомар таягын чыгара да, ниен берне тарта теңгә. Йөрмә алай торып ди, йөр кешечә дип. Ягъни йөр әйбәтләп, син бит сәламәт кеше. Шуңа күрә урталык булырга тиеш. Мин тәкәбберләнеп йөрмим дип, теге булай торып, шулай мескин булып, авыру булып йөрергә кирәкми. Һәм түбәнчелек ул хәтта намазда да ясалма түбәнчелек ярамый. Искусственный түбәнчелек ярамый. Мәсәлән, бер кешенең йөрәгендә андый түбәнчелек юк. Әмма ләкин ул намазга басты, шундый басып тора, артистланып, ул аңлашыла, әгәр дә йөрәгендә дә булса. Аның йөрәгендә алай юк. Ул шулай тора. Нәрсә? Бер вакыт Гомар ибн Хаттаб керә. Бер яшь егет намазда басып тора, шулай биткән, җыерылып биткән, шулай кашларын җыйган. Шуңа Гомар карый да әйтә: "Әй егет ди, йөрәгеңдә булмаган түбәнчелекне тышыңа чыгарма" ди. Ягъни тышыңда, йөрәгеңдә булмаган түбәнчелек булмасын ди. Артыгын чыгарма ди. Йөрәгеңдә күпме, тышыңда да шул булсын ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә ул инде алтын урта булырга тиеш һәрбер эштә. Шуңа күрә без тәкәббердә түгел, без ләкин мискин булып та йөрмибез. Түбәнчел һәм менә бу аларның әдәпләрен күрсәтә торган бер әйбер: "Ва ида хатабахумул җаһилун қалу салама" ди. Әгәр дә җаһилләр, әдәпсезләр, әхлаксызлар, әгәр дә аларга мөрәҗәгать итсәләр, алар әдәпсезлеккә әдәпсезлек белән кайтармыйлар. Туктале, булар монда ни? Әдәпсезләр, миндә барып сөйләшеп килим әле. Миндә беләм монда ничек сөйләшкәннәрен. Битте мөселманлыгын онытты, тотынды тегеләр белән сөйләшергә. Моның кайсысы кимсең дип бутап җибәрергә мөмкинсең? Юк, алай түгел. Қалу салама. Алар әйтәләр ди. Сәлам сезгә. Һәм әдәп белән кайтаралар ди. Шуңа күрә мөминнәрнең әлхәмдүлилләh сыйфаты түбәнчелек. Түбәнчелек һәм мөхтәрәм җәмәгать, түбәнчелек ул кешене бер кашанда түбән әйтми. Ул күтәрә торган әйбер. Кайбер кеше уйлый: "Мин хәзер, мәсәлән, начальник булдым. Миңа аз гына хәзер ярый тәкәббер булырга да итте. Шулай башында шиергә ярый хәзер, үземне әллә кемгә санарга." Тәкәбберлек бер кашанда кешенең дәрәҗәсен күтәрми. Тәкәбберлек кешенең дәрәҗәсен төшерә. Тәкәббер кешене аны артыннан сөйләп кала бөтенесе. Шулай бит? Берсе дә җүнле сүз белән: "О, әллә кем булган" дип калалар бөтенесе. Түбәнчел кеше, хәтта бар шундый зур начальниклар, әмма алар кеше белән кешечә күрешә, кеше белән кешечә сөйләшә. Мәсәлән, бабайны күрде, әбине күрде, барып күреште.
ягъни аның дәрәҗәсе күтәрелә генә. Дәрәҗәсе күтәрелә генә. Шуңа күрә Ибн Ата рахимахуллаһ әйткән, түбәнчелек дигән ул хакыйкатьне бөтен кешедән кабул итү дигән. Бөтен кешедән, менә кем генә килсә дә, хак сүзне әйтсә, ул аны кабул итү дигән. Кемдә кем гыйззәт, дәрәҗәне тәкәбберлектән эзләсә ди, ул суда утны эзләгән кебек була ди. Суда утны эзләгән кебек була ди. Менә су, ул суда ничек утны табасың? Шуңа күрә тәкәбберлектән берничек тә дәрәҗәне табып булмый гыйззәтне. Түбәнчелектән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әллә нинди йөрәк тәкәббер йөрәкләрне сындырды. Нәрсә белән? Үзенең гадилеге белән, үзенең түбәнчелеге белән. Һәм шуның белән күпме кешенең йөрәген яулап алып, кемнәр өчен, күпме кешеләр өчен иң сөекле кешегә әйләнде. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безне тәкәбберлек сифатыннан сакласа иде. Әгәр инде тормышыбызда төрле тәкәббер, төрле әдәпсез, дорфа кешеләр белән очраштыра икән, ул да әдәпсез бит, мин дә әдәпсез булыйм әле дип, аның арбасына утырып, үзебезгә дә шул әдәпсез булудан Аллаһ үзе сакласа иде, иншааллаһ. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаһу акбар, Аллаһ